Hello everyone. We had started chapter Introduction to Accountancy. So in previous lecture we had studied the different concepts. Before that we had seen the important definitions from the chapter. Then we had started the separate entity concept, dual aspect concept, accounting period concept, money measurement concept, cost concept, actual event concept. Okay, so in previous lecture we had studied this going concern concept. So it means what? That business will continue for long time. It will continue for indefinite period of time, and transactions are recorded on basis of this only. Then we had seen the realization concept. So this realization concept means what? When you realize that revenue will come, okay, that time you record in your recording book, means that accounts of book. For example, suppose I am running a pharmacy, okay, I am running a drugstore, chemist and druggist shop. Okay, that time if one patient is there, then he buys 1,000 rupees of medicine from me, and he said me that I will pay this bill after 1 month. Right now I am not having money, and I will pay this bill after the 1 month. Okay, so that time I realize that my revenue will come. Okay, means that 1,000 rupees that will come. So that time when I realize that my money will come, that time I will write in my books of accounts. So revenue means what? Revenue means total sale. Okay, it don't confuse in between profit, income. So here revenue means what? If a duster, okay, if I purchase a duster from any wholesaler for 30 rupees and I am selling it to the customer for 50 rupees, then 50 rupees is the revenue. Okay, here that what profit I gain, what income is not considered here. So revenue means total sale, means तो प्रोडक्ट आहे तो किती रुपयाला विकला जातो. मी 30 रुपयाचा डस्टर, 30 रुपीजचा डस्टर होता, तो मी 50 रुपीजला विकला. सो 50 रुपीज हा काय झाला माझा, तर 50 रुपीज हा रेव्हेन्यू झाला. सो वेन आय रिअलाइज, ओके, रिअलाइज होणं म्हणजे काय, की जेव्हा मला वाटतं की मला ह्याच्यातून रेव्हेन्यू भेटला आहे, हा जो कन्सेप्ट आहे रिअलायझेशन कन्सेप्ट, त्याला दुसरं नाव आहे रेव्हेन्यू रेकग्नेशन कन्सेप्ट. की जेव्हा मला वाटतं मला ह्याच्यामधून आता रेव्हेन्यू भेटणार आहे 1 मंथ नंतर, ओके, दॅट जो पेशंट आहे ही इज लिगली बाउंड टू मी टू पे द मनी. ओके, इफ सपोज ही इज नॉट पे द मनी, then I can do I can do court matters, means I can do case on that person, on that patient. Okay, because this person is now legally bound to me. And suppose in another case, if someone give me money in advance, one patient is there and he told me please available this my medicine. Okay, and he give he give money to me in advance 2,000 rupees. Okay, so in that case I can't record it in my book because he has given me in advance. When should I record? After the sale of this medicine I will record it. Okay, but if he give me in advance, then he and I am making available this medicine in upcoming 4 to 5 days. So within that 4-5 days, okay, तो जो पेशंट आहे तो माझ्याकडे ते परत पैसे मागू शकतो. ओके, आय कॅन गिव हिम रिटर्न दॅट मनी, परत पैसे तो मागू शकतो. सो अशा केसमध्ये मी नोट डाऊन करू शकत नाही, मीन्स दॅट टाईम आय कॅन्ट रिअलाइज. ओके, ही कॅन परत माझ्याकडे तो पैसे मागू शकतो. ओके, सो रेव्हेन्यू जो आहे, जेव्हा आपल्याला रिअलाइज होतं की माझे पैसे आहेत हे येणार आहेत, त्या टायमिंगला ह्याच्यामध्ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहे त्याच्यामध्ये रेकॉर्ड करणं. ओके, इट मीन्स द रिअलायझेशन कन्सेप्ट ह्याला बोलतात, रिअलायझेशन कन्सेप्ट. आता सी, फॉर एक्झाम्पल आय एम अ होलसेलर. ओके, मीन्स आय एम अ डीलर, आय एम लिव्हिंग ॲट दिल्लीमध्ये माझा बिझनेस आहे, आणि मुंबईमधल्या एका मॅन्युफॅक्चररला मी काय दिली, ऑर्डर दिली. 15 मेला मी त्या मॅन्युफॅक्चररला ऑर्डर दिली. ओके,
देन त्याने गुड्स आहेत त्या मला 3rd जूनला पाठवल्या. 15th मेला ऑर्डर दिली मी, 3rd जूनला त्याने ते मला गुड्स पाठवल्या. आणि त्याचं जे पेमेंट होतं ते कधी केलं मी, 20 जूनला मी त्याचं पेमेंट केलं. सो हिअर वॉट डन की जो रेव्हेन्यू आहे तो रेव्हेन्यू 3rd जूनपासून कन्सिडर केला जाईल, कारण त्याने 3rd जूनला मला त्या गुड्स आहेत त्या पाठवलेल्या आहेत, बरोबर. सो 3rd जूनला त्या गुड्स माझ्याकडे आल्या आणि तेव्हा मला रिअलाईज होतं की ह्या गुड्स माझ्याकडे आलेल्या आहेत आणि इथून पुढे मी त्या गुड्सचा सेल करणार आहे. ओके, सो रेव्हेन्यू मी त्या टायमिंगला ऑन दॅट 3rd जून आय कॅन राईट, ओके, इन द माय बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, सो सी, if any dealer is living at Delhi and he place an order for the purchase of goods on 15th May, okay, to the manufacturer at Bombay, and manufacturer dispatched the goods on 3rd June, okay, then payment was received by the manufacturer on 20th June. So in this case revenue was neither realized from date of receipt of order, okay. 15 मेला ऑर्डर दिली तेव्हा रेव्हेन्यू कन्सिडर नाही केला, किंवा जेव्हा पेमेंट केलं 20 जूनला तेव्हा पण रेव्हेन्यू कन्सिडर नाही केला. तर तो कधीपासून कन्सिडर केला जातो, 3rd जूनपासून तो जो रेव्हेन्यू आहे तो काय केला जातो तर कन्सिडर केला जातो. ओके, फ्रॉम 3rd जून. देन सी, फ्रॉम दिस एक्झाम्पल इट इज क्लिअर दॅट रेव्हेन्यू इज नायदर अर्न when an order is received or when payment is received, but it is from that date of, means from the date when the goods are actually dispatched to the customer. ओके, त्यालाच रिअलायझेशन कन्सेप्ट असं म्हणतात की जेव्हा मला रिअलाईज होतं की ह्याच्यामधून मला आता रेव्हेन्यू भेटणार आहे. ओके, रेव्हेन्यू ही कन्सेप्ट आधी नीट लक्षात घ्या. रेव्हेन्यू म्हणजे टोटल जी काही सेलिंग प्राईज असते त्याला रेव्हेन्यू बोलतात. ओके, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तसं त्याला रेव्हेन्यू बोलतात. सो मला जेव्हा रिअलाईज होतं की रेव्हेन्यू मला भेटणार आहे, ओके, तर तेव्हा मी माझ्या नोटबुकमध्ये, ओके, म्हणजे माझी बुक्स ऑफ अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये मी रेकॉर्ड करून ठेवते. दिस इज द रिअलायझेशन कन्सेप्ट. ह्याला रिअलायझेशन कन्सेप्ट असं म्हणतात. देन नेक्स्ट वी हॅड सीन द ॲक्रुअल कन्सेप्ट. ओके, इन दॅट वी हॅड सीन दॅट transactions should be all that transactions that should be recorded in the particular that year only. Okay, means that all transactions or events are there, then cost of goods purchase must be recorded in that particular year, okay, in which the liabilities are incurred. Means what, I had given example, electricity bill is there, okay. If it comes in the month of December, then you have to, what you are doing, you are paying it in the month of January, right? But see, when you are writing this, that time you should write this amount in the month of December only, because December महिन्याचा तो काय आहे एकंदरीत तो खर्च असतो, एक्सपेन्स असतो डिसेंबर महिन्यामधला. सो ते लाईट बिल इफ यू आर give it, okay, you pay it in the month of January, but you should mention it in the month of December. ते डिसेंबर मंथ आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही ते काय केलं पाहिजे तर नोट डाऊन केलं पाहिजे. देन सी, accrued expenses or amount yet to be paid is known as accrued liability. ओके, आता accrued liability म्हणजे काय की जे काही एक्सपेन्स होतात किंवा लायबिलिटी आय हॅड ऑलरेडी टोल्ड यू, मी जर एका बँकेकडून लोन काढलेलं आहे, सो ते लोन त्यांना परत मी करणार असते. त्याचे जे काही मंथली जो काही हप्ता असतो, ओके, तो मी त्यांना परत करणार असते. दॅट मीन्स मी त्या बँकेला काय होते, लायबल होते, बिकॉज मी त्यांना परत करणार आहे. सो ॲक्युअर्ड लायबिलिटी म्हणजे काय, ॲक्युअर्ड लायबिलिटी पर्टिक्युलर तो जो काही पिरियड आहे, सपोज 2 इयर्ससाठी माझं ते लोन आहे, 2 lakhsचं माझं लोन आहे, अँड त्याच्यासाठी जो पिरियड असेल 2 इयर्स 5 इयर्स जो काही पिरियड असेल, ओके, 3 इयर्स जो काही पिरियड असेल, त्या पिरियडमध्ये मला त्याचं मंथली तो काय करायचं आहे, जी काही अमाऊंट असेल मंथली पे करायची विथ इंटरेस्ट पकडून. सो ती जी अमाऊंट आहे, सो मग त्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये किती होईल दॅट इज रेकॉर्ड जो आहे त्यालाच अक्वर्ड लायबिलिटी असं बोलतात. मीन्स एक्सपेन्सेस
ओके, एक्सपेन्सेस आर देअर. अक्वर्ड एक्सपेन्सेस म्हणजे काय, ह्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये 2020 इयरमध्ये जे काही एक्सपेन्सेस केलेले आहेत, माझं मेडिकल शॉप आहे सो त्याच्या फर्निचर्ससाठी, देन कम्प्युटर आहेत, मशिनरी आहे, इन्व्हर्टर आहे, सो त्याच्यासाठी जे जे काही एक्सपेन्सेस केले आहेत आणि ते एक्सपेन्सेस मला किती आले ओके ह्या इयरमध्ये. देन जे काही माझी लायबिलिटी होती ओके, मी बँककडून लोन काढलं होतं सो त्यांना पे करणं इट्स माय लायबिलिटी ओके. सो त्याला काय बोलतात, त्याला ॲक्वर्ड लायबिलिटी असं बोलतात. आणि ॲक्वर्ड असेट्स म्हणजे काय, बॅलन्स शीट आहे ॲट द एंड ऑफ इयर, फायनान्शियल स्टेटमेंट बॅलन्स शीट्स आहे ती बनवली जाते. सो फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट अँड लॉस ओके हे सगळे येतात. सो फायनान्शियल स्टेटमेंट्सवरती आपल्याला हे जो अकाउंटन्सी पार्ट आहे त्या अकाउंटन्सी पार्टमध्ये एक सेपरेट आपल्याला टॉपिक आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणून ओके. मीन्स हा जो आपण आता बघतो हा फर्स्ट चॅप्टर, देन थर्ड चॅप्टर आहे ओके, सॉरी फोर्थ चॅप्टर आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणून. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, बॅलन्स शीट काय असतं हे आपल्याला बघायचं आहे. सो जे फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवलं जातं, बॅलन्स शीट बनवली जाते, त्या टाईम ॲक्युअर्ड रेव्हेन्यूज असतील और अमाऊंट टू द रिअलाइज इज रेकॉर्डेड ॲज ॲक्युअर्ड असेट्स इन द बॅलन्स शीट. म्हणजे काय तर ॲक्युअर्ड रेव्हेन्यूज असतील, म्हणजे जे आपण रिअलायझेशन कन्सेप्टमध्ये बघितलं, रेव्हेन्यू रेकॉग्नाइज होतो. म्हणजे मला जेव्हा वाटतं येस मला रिअलायझेशन होतं की मला ह्याच्यामधून आता माझी 1000 रुपीजचा माझा काय झालेला आहे, सेल झालेला आहे आणि मला हे 1000 रुपीज भेटणार आहेत, म्हणजे मला तो रेव्हेन्यू भेटणार आहे, हे जे मी रेकॉर्ड केलेलं असतं ओके. और अमाऊंट टू द रिअलाइज मीन्स तेच जी काही अमाऊंट आहे ती मला रिअलाइज होते, तर ती अमाऊंट ओके त्या पर्टिक्युलर इयरमध्ये, सपोज इन द इयर 2020, सो दिस इज रेकॉर्डेड ॲज अक्वर्ड असेट्स इन द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीट जी असते ॲट द एंड ऑफ फायनान्शियल इयर, वेन फायनान्शियल इयर इट्स एंड्स ॲट 31st ऑफ मार्च, सो दॅट टाईम ते काय केलेलं असतं, ते रेकॉर्ड केली जाते बॅलन्स शीट म्हणून, ॲक्युअर्ड असेट्स म्हणून रेकॉर्ड केलं जातं. जे काही रेव्हेन्यू असेल और ती जी अमाऊंट असेल जी रिअलाइज झालेली आहे तर ती बॅलन्स शीटमध्ये अक्वर्ड असेट्स म्हणून काय केली जाते तर रेकॉर्ड केली जाते ओके. दिस इज अक्रुअल कन्सेप्ट. सो हिअर आवर दिस कन्सेप्ट्स आर ओव्हर. देन नाऊ we will study accounting conventions okay. If anyone not getting anything or anyone having difficulty then ask me frankly. Then next we are starting accounting conventions. So conventions means what, these are the customs or these are the traditions okay which we are following from many years. For example, you are touching to the feet of the elders in the family okay. This is the custom or a tradition which you are regularly following since long years okay. This means if you are not touching to the feet of the elders, this means you are not getting punishable or not, but this is what, this is traditions okay. Means तुम्ही घरामधल्या तुमच्या मोठ्या माणसांना नमस्कार करता ओके, त्यांना पाया पडून त्यांच्या नमस्कार करता. सो ही काय आहे, ही ट्रॅडिशन आहे, ही लॉंग टर्मपासून चालत आलेली आहे. इथे असं नाही आहे की तुम्ही जर काही पाया म्हणजे इफ यू डू नॉट टच टू फीट ऑफ युअर एल्डर्स देन इथे असं नाही की कोणी तुम्हाला पनिशमेंट करणार आहे, असं नाही आहे. सो ह्या काय आहे, ट्रॅडिशन्स आहेत. सो सेम इन द अकाउंटिंग ओके. अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन्समध्ये सेम. अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन्स म्हणजे काय, इट इज यूज टू डिनोट द एस्टॅब्लिश्ड कस्टम्स और ट्रॅडिशनल प्रॅक्टिसेस ओके. म्हणजे जसं की ओके, जसं मी तुम्हाला डेली लाईफमध्ये एक्झाम्पल दिलं तसंच अकाउंटिंगमध्ये काय आहेत की ह्या कस्टम्स आहेत, ट्रॅडिशन्स आहेत की ज्या काय केल्या जातात तर फॉलो केल्या जातात ओके. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनवताना ह्या ट्रॅडिशन्स आहेत त्या फॉलो केल्या जातात ओके. मीन्स वॉट, दीज आर द कस्टम्स और ट्रॅडिशन्स ओके विच आर
which must be followed in accountancy while preparing the accounting statements. This is known as accounting conventions. त्याला accounting conventions बोलतात. म्हणजे सेम अकाउंटन्सीमध्ये काही कस्टम्स आहेत, ट्रॅडिशन्स आहेत, त्या मेनी इयर्सपासून यूज केल्या जातात, त्या फॉलो केल्या जातात. वेन कधी फॉलो केल्या जातात तर अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनवताना त्या काय केल्या जातात तर फॉलो केल्या जातात. त्यालाच काय बोलतात तर अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन्स बोलतात. ओके, सो व्हेरियस अकाउंटिंग कन्व्हेन्शन्स दीज आर सी. दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. You ask definition of accounting conventions, and this note on, it means explain various accounting convention. That time you should mention this. Okay, this you should give full explanation of this. That is, first convention of disclosure, then convention of materiality, then convention of consistency, then convention of conservatism. Okay, we will see one by one. First is what? Convention of disclosure. ओके, डिस्क्लोजर म्हणजे काय? डिस्क्लोज करणं म्हणजे काय तर प्रदर्शित करणं आपण बोलतो, म्हणजे दाखवणं. क्लोज करणं म्हणजे काय तर बंद करणं. ओके, क्लोज केलं, बंद करणं. डिस्क्लोज करणं म्हणजे काय तर सगळ्यांसमोर पब्लिश करणं, ॲक्च्युली म्हणजे दाखवणं. ओके, सो डिस्क्लोजरमध्ये काय असतं की ह्या ज्या कन्सेप्टनुसार, डिस्क्लोजरनुसार, की काही लपवून ठेवायची नाही. काही जी इन्फॉर्मेशन्स आहे ती इन्फॉर्मेशन लपवून ठेवायची नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचा जर सेल होत असेल, इफ द युअर सेल इज ऑफ ₹10 lakh and these are showing you in the, means if you are mentioning this your sale as a 6 lakh in your financial statements, means on your balance sheet. Okay, then you are hiding. Okay, then you are hiding that true sale जो आहे 10 lakh ती तो तुम्ही काय करताय इथे हाईड करताय. सो कन्व्हेन्शन ऑफ डिस्क्लोजर काय सांगतं की सगळी जी काही इन्फॉर्मेशन असेल, ओके, जी काही मटेरियल इन्फॉर्मेशन असते, मटेरियल इन्फॉर्मेशन मीन्स इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जी सगळी असेल ती काय करायची तर डिस्क्लोज करायची, म्हणजे पब्लिश करायची, दाखवायची जिथे काही ट्रान्झॅक्शन्स आपली होत असतील तिथे. आणि दॅट अकाउंट्स आर प्रिपेअर्ड हॉनेस्टली. ऑनेस्टली म्हणजे काय तर प्रामाणिकपणे हे जे अकाउंट्स जी काही आहेत ती करायची, प्रामाणिकपणे करायची. म्हणजे जसं मी सांगितलं 10 lakhs असेल, तुम्ही 6 lakh दाखवताय, तिथे तुम्ही हाईड करताय. सो अशा प्रकारचं कोणत्याही प्रकारे हाईड करायचं नाही. सो सी दिस फेनॉमेनॉन जो आहे, इट इज इसेन्शियल दॅट देअर शुड बी फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल इम्पॉर्टंट अँड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अलॉंग विथ द डिटेल वाईल प्रिपेअरिंग द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स. म्हणजे काय तर फुल डिस्क्लोजर असलं पाहिजे की ज्या काही इम्पॉर्टंट आहेत, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे त्याच्या डिटेलसोबत. ओके, अलॉंग विथ देअर डिटेल वाईल प्रिपेअरिंग फायनान्शियल स्टेटमेंट. फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत ते जेव्हा CA प्रिपेअर्स करत असतात, चार्टर्ड अकाउंटकडे आपण ॲट द एंड ऑफ इयर प्रिपेरेशन करायला देतो. सो ते CA असतात ते जेव्हा प्रिपेअर करत असतात, सो त्यांनी जी काही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आहे किंवा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जी आहे ती सगळी मेन्शन केली पाहिजे. सी जेव्हा बॅलन्स शीट म्हणजे फायनान्शियल स्टेटमेंट बनवलं जातं त्याच्यामध्ये काय असतं तर प्रॉफिट अँड लॉस असतो, लायबिलिटीज असतात, असेट्स असतात. ओके, ह्या सगळ्याचे डिटेल्स असतात त्या बॅलन्स शीटमध्ये. ओके, सो हिअर त्याच्या म्हणजे फायनान्शियल स्टेटमेंट असतं त्याच्या एंडला फूट इन्फॉर्मेशन असते. सो ही फूट इन्फॉर्मेशनमध्ये काय तर सगळ्या लोकांना समजेल अशा भाषेत त्याच्यामध्ये लिहायचं असतं. म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल, सपोज इवन फिजिशियन इज देअर, एखादा डॉक्टर आहे आणि त्याने त्याच्या हॉस्पिटल्ससाठी, ओके, हॉस्पिटल आहे त्याचं मोठं आणि त्या हॉस्पिटलची काय दिलेली आहे फायनान्शियल स्टेटमेंट आपण बोलतो, मग बॅलन्स शीट आहे. ओके, ते फायनान्शियल स्टेटमेंट त्याने बनवायला दिलेलं आहे. सो डॉक्टर आहे, डॉक्टर डझंट नो व्हॉट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हॉट इज द नेट प्रॉफिट. ओके, दीज आर व्हॉट, हे सगळे कॉमर्सचे कन्सेप्ट आहेत, बरोबर. ओके, दिस your pharmacy students are also learning this. Okay, so that you will also get the information about this because you will also got the extra knowledge about this. So डॉक्टरला काही माहिती नसणार,
की ग्रॉस प्रॉफिट काय आहे, नेट प्रॉफिट काय आहे. ओके, तो सी एना काय बोलणार, आय डोंट नो दिस ग्रॉस प्रॉफिट अँड नेट प्रॉफिट अँड ऑल. सो फूट इन्फॉर्मेशन जे आहे ती एंडला त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या फूट इन्फॉर्मेशन बनवली जाते. सो त्याच्यामध्ये काय केलं जातं की सगळ्यांना समजेल अशा भाषेमध्ये, एक सोप्या लँग्वेजमध्ये जी काही इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे ती मेन्शन केली जाते. सो मग त्याच्यामध्ये काय असतं, टाईप्स ऑफ इन्कम्स असतं, म्हणजे ऑपरेटिंग इन्कम आणि नॉन ऑपरेटिंग इन्कम. ऑपरेटिंग इन्कम म्हणजे काय, सपोज मी एखादे कोचिंग क्लासेस घेते, सो मला स्टुडंट्सकडून फीज भेटत आहेत, दॅट इज द ऑपरेटिंग इन्कम. आणि नॉन ऑपरेटिंग इन्कम म्हणजे काय, मी हे जे फीज मला भेटल्या स्टुडंट्सकडून, ओके, सपोज मला 50,000 भेटली आहेत स्टुडंट्सच्या फीजमधून, मग हे 50,000 रुपीज मी काय करते, बँकेमध्ये ठेवते आणि बँक मला त्याच्यावरती काय देत असते, इंटरेस्ट देत असते. ओके, सो ते इंटरेस्ट म्हणजे काय असतं, तर नॉन ऑपरेटिंग इन्कम असतं. देन टाईप्स ऑफ एक्सपेन्सेस जे आहेत ते जे काही खर्च केलेले असतात, सो ते त्या फूटप्रिंट म्हणजे जे असतं फूटप्रिंट इन्फॉर्मेशन असतं त्याच्यामध्ये असतात. ओके, सो ही जी इन्फॉर्मेशन जे आहे दे शुड बी इझिली अंडरस्टँडेबल टू द युजर्स ऑफ दॅट अकाउंट. ओके, सो हिअर सिक्रेट प्रॉफिट शुड नॉट बी मेन्शन. अँड सी, ही जे आहे कन्व्हेन्शन ऑफ फुल डिस्क्लोजरमुळे काय होतो, फायदा काय होतो, इट इज बेनिफिशियल टू ऑल दोज पर्सन्स हू आर इंटरेस्टेड इन द बिझनेस टू नो द करेक्ट पोझिशन ऑफ द बिझनेसची करेक्ट पोझिशन आपल्याला फाइंड आउट करायची. बिकॉज सी, जर आपण सगळं बिझनेसमध्ये आपण जे जे काही करतोय, म्हणजे काही लपवाछपवी न करता आपण काय करतोय, किंवा काही तुम्ही ऐकलं असेल न्यूजमध्ये, काही लोक काय करतात, बेकायदेशीररित्या काय करत असतात, बिझनेस करत असतात. ओके, म्हणजे काहीतरी सेल एवढाच दाखवायचा, कमी दाखवायचा, जेणेकरून फ्युचरमध्ये इन्कम टॅक्स कमी भरावा लागेल. किंवा काही लोक असतात ते बेकायदेशीरपणे एखादा बिझनेस करत असतात. सो काय होतं ह्याच्यामुळे, डिस्क्लोजर्स हे जर आपण वापरलं आपल्या अकाउंटिंगमध्ये, म्हणजे सगळी जी काही नेसेसरी इन्फॉर्मेशन असते किंवा इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे ती जर आपण डिस्क्लोज केली फायनान्शियल स्टेटमेंट वापरताना, तर जो बिझनेसमन आहे तर त्याला आपला जो काही बिझनेस आहे, आपली जी काही फर्म आहे त्याची करेक्ट पोझिशन समजण्यासाठी खूप उपयोग होतो. म्हणजे माझा बिझनेस आहे हा ॲक्च्युली ग्रो करतो आहे का नाही, प्रॉफिट झाला आहे तर किती प्रॉफिट झाला आहे, ओके, लॉस झाला आहे तर किती लॉस झालेला आहे, हे सगळं ह्याच्यामुळे कळतं. ओके, आणि सी दिस ऑल इन्फॉर्मेशन विच इज ऑफ मटेरियल इंटरेस्ट, म्हणजे इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन जी असेल टू प्रोप्रायटर्स, क्रेडिटर्स, इन्व्हेस्टर्स अँड सप्लायर्स should be disclosed clearly in the accounting statement. सपोज मला कॅश क्रेडिट असतं, मी माझं मेडिकल ओपन करण्यासाठी मी कॅश क्रेडिट काढलं आहे. ओके, मीन्स मेनी बिझनेस ऑर्गनायझेशन्स आर देअर, दे आर टेकिंग द कॅश क्रेडिट. म्हणजे तुम्ही असं वाचलं असेल कुठे तरी की विथ कोऑपरेशन ऑफ बँक ऑफ इंडिया देवरुख ब्रँच असं लिहिलेलं असतं. म्हणजे अर्थसहाय्य, काय ते अर्थसहाय्य, सपोज एखादा मी काय केलं आहे, मॉल मोठा मी काढलेला आहे. ओके, सो जर मी तो मॉल पूर्ण मोठा काढलेला आहे तर त्याच्यावरती असं लिहिलेलं असतं की अर्थसहाय्य बँक ऑफ इंडिया, ओके, देवरुख ब्रँच असं लिहिलेलं असते. कॅश क्रेडिट बोलतात त्याला. आणि जिथे माझी फर्म असेल, म्हणजे जिथे माझा मॉल आहे किंवा माझं मेडिकल आहे, तर तिथे ह्याचा स्टिकर असतो बँक ऑफ इंडियाचा, की विथ कोऑपरेशन बँक ऑफ इंडियाचा जो काही लोगो असेल त्यांचा तो स्टिकर असतो, तो कंपल्सरी तिथे लावायचा असतो, विथ कोऑपरेशन ऑफ दिस बँक ऑफ इंडिया देवरुख. सो ते काय केलं पाहिजे, हॉनेस्टली केलं पाहिजे, लपवून ठेवायचं नाही. कॅश क्रेडिट काढलं आहे, तो स्टिकर आहे तो कंपल्सरी लावायचा. जिथे कुठे फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये मला जिथे जिथे कुठे मेन्शन करावं लागतं आहे तिथे ते हॉनेस्टली मेन्शन करायचं. ओके, म्हणजे जे कोणी क्रेडिटर्स असतात, जे प्रोप्रायटर्स असतात, सप्लायर्स असतात, ओके, सो त्यांच्यापासून कोणती गोष्ट हाईड करून ठेवायची नाही. ओके, दिस इज द कन्व्हेन्शन ऑफ डिस्क्लोजर. ह्याला काय बोलतात, कन्व्हेन्शन ऑफ डिस्क्लोजर असं बोलतात. म्हणजे काय, कन्व्हेन्शन ऑफ डिस्क्लोजर, व्हॉट इट स्टेट्स दॅट ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज अँड अकाउंट्स आर प्रिपेअर्ड ऑनेस्टली.
अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट इज द कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियलिटी. सी मटेरियलिटी म्हणजे काय, मटेरियलिटीचा मिनिंग काय तर इम्पॉर्टन्स. ओके, कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियलिटी मीन्स द इम्पॉर्टन्स. सी ओके, सी टेक ॲन एक्झाम्पल. माझं काय आहे, माझं मेडिकल आहे अँड ऑन वन डे सपोज अमिताभ बच्चन विजिटेड माय मेडिकल. एखाद्या दिवशी सपोज वन डे अमिताभ बच्चन सर माझ्या मेडिकलला आले विजिट द्यायला. सो दॅट टाईम ऑब्वियसली आय विल ऑफर हिम टी, स्नॅक्स. ओके, टी और सम स्नॅक्स आय विल ऑफर हिम. सो मी बच्चन सरांना टी स्नॅक्स ऑफर केलेला आहे. ओके, सो ते जे टी स्नॅक्स मी ऑफर केले त्याचा जो काही खर्च झालेला आहे, किती रुपीज असेल, 300 रुपीज और जो काही खर्च झालेला असेल तो खर्च आहे, तो त्याच्यासाठी मी सेपरेट अकाउंट नाही काढायचं. ओके, मीन्स तो जो काही खर्च आहे त्याच्यासाठी मी स्नॅक्स टू अमिताभ बच्चन असं सेपरेट अकाउंट क्रिएट नाही करायचं. माझे जे शॉपचे जे एक्सपेन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये जरी लिहिलं तरी चालतं. बिकॉज असे जर मी काय केलं, छोटे मोठे काय केले खर्च जर लिहत राहिले, मीन्स स्नॅक्स टू अमिताभ बच्चन सर हे रोज येणार आहेत का माझ्या शॉपला, माझ्या मेडिकल शॉपला व्हिजिट द्यायला, तर नो, इट विल कम इन वन्स इन अ वाईल. ओके, सो जर मी असं केलं त्याच्यासाठी एक वेगळं अकाउंट काढलं तर की बुक्स ऑफ माझी जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहे विल बिकम सो व्हॉल्युमिनस. ओके, मीन्स इट विल बिकम सो लार्ज, मीन्स टोटल नंबर ऑफ अकाउंट विल बिकम ह्यूज. सो ओनली जे इम्पॉर्टंट आहे, ओके, दॅट शुड बी मेन्शन. आता हिअर सी द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, सी कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियलिटी, दॅट the financial statements are expected to disclose all material items. ओके, म्हणजे इथे काय म्हटलं आहे की फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये काय, ओके, काय एक्सपेक्ट करतं फायनान्शियल जी मटेरियल आयटम्स आहेत. ओके, म्हणजे काय तर इम्पॉर्टंट ज्या काही गोष्टी आहेत. आता माझ्या बिझनेसच्या दृष्टीने अमिताभ बच्चन माझ्या व्हिजिट दिली आहे त्याने मला, इट्स ओके, माझा थोडा सोशल स्टेटस विल इन्क्रीज. बट ते इकॉनॉमिकली ॲज अ अकाउंटमध्ये हे अकाउंटमध्ये मी म्हणजे समजा अमिताभ बच्चन माझ्या मेडिकलला आले, मी त्यांना 300 रुपीजचे स्नॅक्स दिले, हे मी माझे जे बुक ऑफ अकाउंट आहे त्यांचं सेपरेट अकाउंट काढणं, त्याच्यामध्ये लिहिणं, हे एवढं करणं बट इट्स नॉट सो इम्पॉर्टंट फॉर माय बिझनेस. Okay, means financial statements what expect that only disclose that material information, means only that important information, so that knowledge of which might influence the decision of users. म्हणजे काय, युजर्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स म्हणजे काय की नॉलेज जे आहे त्याचं, बिकॉज सी युजर्स कोण असतात, फायनान्शियल स्टेटमेंटचे ओनर्स असतात, एम्प्लॉईज असतात. ओके, सो ओनर्स आणि एम्प्लॉई वॉट दे थिंक की हाऊ प्रॉफिट शुड गेट, व्हॉट प्रॉफिट शुड बी गेट. ओके, सो त्या प्रॉफिट रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन असेल तीच त्या कशामध्ये मेन्शन करायची, फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये मेन्शन करायची. देन अजून युजर्स कोण असतात, गव्हर्मेंट. ओके, गव्हर्मेंट अँड स्पेशली IT डिपार्टमेंट म्हणजे कोण तर इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट असतं. सो इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट त्याच्यानुसार त्यांना काय करायचं असतो तर टॅक्स किती बसेल. ओके, म्हणजे सपोज माझी झेड कुकीज नावाची कंपनी आहे, मी ओनर आहे झेड कुकीज कंपनीची, माझ्याबरोबर अजून एम्प्लॉई आहेत आणि गव्हर्मेंट, ओके, मला IT इन्कम टॅक्स भरावा लागतो झेड कुकीज. सो गव्हर्मेंटकडे देताना कोणती इन्फॉर्मेशन द्यायची की त्याचं युजर जो आपण बोलतो की ह्याचं नॉलेज ऑफ विच, म्हणजे त्याचं जे नॉलेज आहे ते इन्फ्लुअन्स करणं म्हणजे काय, प्रभाव पाडणं, इम्पॅक्ट करणं, जे कोणी डिसिजन्स असतात युजर्स. ओके, युजर्स ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, ओनर्स आहेत, एम्प्लॉई, दीज आर द युजर्स. देन गव्हर्मेंट स्पेशली इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट इज द युजर ऑफ दॅट फायनान्शियल स्टेटमेंट. सो ते डिसाईड काय करतात, आता इथे भेटलं डिसिजन त्यांचा, विच माईट इन्फ्लुअन्स डिसिजन. ते डिसाईड करतात की झेड कुकीजला किती इन्कम टॅक्स आहे तो पे करावा लागेल. ओके, सो गव्हर्मेंट इज डिसाइडिंग, मीन्स IT डिपार्टमेंट डिसाईड करतं
की ह्यांना इन्कम टॅक्स झेड कुकीजला किती इन्कम टॅक्स पे करावा लागेल. देन ॲज अ ओनर, ओके ओनर मी वॉट आय विल सी प्रॉफिट किती झाला आहे मला झेड कुकीजमध्ये. देन माझे एम्प्लॉई आहेत, वॉट दे विल थिंक, जर आपल्या झेड कुकीजला प्रॉफिट झालेला आहे तर ऑब्वियसली ह्या इयरमध्ये माझं इन्क्रीमेंट होईल. सो हे जे कोणी युजर्स आहेत, सो त्या युजर्सवरती मटेरियल इन्फॉर्मेशन म्हणजे जी काही इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन आहे तीच काय करायची तर रेकॉर्ड करायची. हेच काय सांगतं कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियालिटी सांगतं. काय सांगतं कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियालिटी, की फायनान्शियल स्टेटमेंट्स आहेत की त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये वॉट दे एक्सपेक्ट दॅट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आयटम्स, सगळे जे इम्पॉर्टंट आयटम्स आहेत तेच काय करायचे मेन्शन करायचे. सो दॅट वॉट नॉलेज ऑफ विच, नॉलेज त्याचं जे काही नॉलेज आहे त्याच्या आधारावरती इट इन्फ्लुएन्सिंग द युजर्स ऑफ दॅट फायनान्शियल स्टेटमेंट्स, ओनर्स आहेत, एम्प्लॉईज आहेत. सो त्यांना ओनर्स एम्प्लॉई त्यांना प्रॉफिट रिलेटेड जी काही इन्फॉर्मेशन आहे तीच त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये इन्क्लूड करायची, म्हणजे मोस्टली त्याच्यावरती भर द्यायचा. ओके, सो सी मीन्स the here important information related that should be disclosed, only the relevant and important information that should be disclosed. So record is must, okay, means इम्पॉर्टंट ज्या काही आहेत त्याचा रेकॉर्ड ह्याच्यामध्ये करायचा. आणि द अनइम्पॉर्टंट आयटम्स आर आयदर लेफ्ट आउट और मर्ज विथ अदर आयटम्स, म्हणजे अनइम्पॉर्टंट जे काही आहे दॅट कॅन बी लेफ्ट आउट अँड ओके और मर्ज विथ अदर आयटम्स, किंवा जे मी बोलते स्नॅक्स टू अमिताभ बच्चन ते काय करायचं मी ह्याच्यामध्ये माझे जर डेली एक्सपेन्सेस जे असतील त्याच्यामध्ये काय करायचं तर मेन्शन करायचं. ओके, सो सी अनदर एक्झाम्पल, सपोज अंबानी सर, ओके, अंबानी सर is traveling, okay, and suppose at one point, means suppose at the gateway of India, ओके, इन मुंबई, तिथे त्यांची जर कार आहे इट्स ओके थोडी खराब झाली कार. देन सपोज त्यांनी कॅब बुक केली, ओके, अँड कॅब त्यांनी बुक केली आणि कॅब बुक करून ते ॲट हिज हाऊस, ॲट अंबानीज हाऊस ही इज रिच देअर. ओके, सो त्यांना 500 रुपीज एक्सपेन्स आला. सी आता अंबानी सर आहेत, 500 रुपीज काय आला त्यांना एक्सपेन्स झाला. आता सी रिलायन्स इंडस्ट्री, ओके, रिलायन्स इंडस्ट्रीचा टर्नओव्हर वी अज्युम 500 करोड, ओके, वॉट एव्हर रिलायन्स इंडस्ट्रीचा जो काही टर्नओव्हर असेल, बट वी आर अज्युम, आपण असं मानून चालू की 500 करोड इज द टर्नओव्हर ऑफ द रिलायन्स इंडस्ट्री. देन अंबानी सर आहेत, ओके, ते काय करणार सेपरेट त्यांना कॅबचा जो खर्च आला सो त्याच्यामध्ये ही विल नॉट रेकॉर्ड दॅट, ओके, मीन्स कॅबचा जो खर्च आला सेपरेट कॅब एक्सपेन्सेस ही विल नॉट रेकॉर्ड इन दॅट. त्यांना तसं करण्याची गरज नाही बिकॉज 500 CR इज ऑलरेडी टर्नओव्हर ऑफ दॅट रिलायन्स इंडस्ट्री. सो वॉट ही विल डू डेली जे काही जनरल एक्सपेन्सेस असतील त्याच्यामध्ये ते काय करतील मर्ज करतील, और ही विल आयदर लेफ्ट आउट इट और आयदर ते त्याच्यामध्ये जनरल एक्सपेन्सेस आहेत त्याच्यामध्ये मर्ज करतील. ओके, सपोज समजा इन अनादर केसमध्ये जर एखादा कोण आहे मिल्क सप्लायर आहे, ओके, सपोज वन पर्सन इज देअर, झेड नेम पर्सन इज देअर अँड ही इज गिविंग डोअर टू डोअर सर्विसेस ऑफ मिल्क and his profit is 2000 rupees, okay, and suppose he is giving the doors to door services from his bike, and suppose one day his bike is okay एखाद्या ठिकाणी बंद पडली, सपोज दॅट सेम लोकेशन गेटवे ऑफ इंडियाला येऊन त्याची बाईक त्या मिल्क सप्लायरची बंद पडली, ओके, ही इज गिविंग डोर टू डोर सर्विसेस. देन सी इन दिस सिनारिओ दॅट पर्सन, ओके, मीन्स मिल्क सप्लायर, what he will do, he will book a cab, and by booking a cab, then he will give services, door to door services to all where he is daily going, and for that त्याच्यासाठी त्या कॅबचा त्याला खर्च जो आहे आणि त्याने डोर टू डोअर सर्व्हिसेस दिली आणि परत कुठे आला तो आपल्या घरी, म्हणजे जिथे कुठे आपलं त्याचं स्टोअर्स असेल, ओके, मिल्क स्टोअर, तिथे आला तो. अँड हिअर वॉट ही विल हॅपन 500 रुपीज त्याला खर्च आला, 2000 त्याचा काय आहे प्रॉफिट आहे, बरोबर. तर ऑब्वियसली अशा केसेसमध्ये 2000 जर प्रॉफिट आहे तर 500 रुपीज तो काय करणार
कॅबचा खर्च आहे तो मेन्शन करणारच. ओके, अंडर दिस, बिकॉज त्याचा प्रॉफिट 2000 आहे. सो तिथे काय करणार, तो मेन्शन करणारच करणार. ओके, सो मटेरियालिटी कॉन्सेप्ट काय सांगते की जे इम्पॉर्टंट जे आहेत, मीन्स मटेरियल आयटम्स जे आहेत, इम्पॉर्टंट जे काही आहेत त्याचंच काय करायचं, स्टेटमेंटमध्ये, फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये ते इन्क्लूड करायचं. बिकॉज काय होतं, त्याचं जे काही नॉलेज आहे इट इन्फ्लुएन्स ऑन डिसिजन ऑफ द युजर्स. जे कोणी युजर्स असतात, ओनर्स असतात, एम्प्लॉईज असतात, और गव्हर्मेंट आहे, आय टी डिपार्टमेंट आहे, त्याच्यावरती काय करतात तर इम्पॅक्ट करतात. ओके, दिस इज कन्व्हेन्शन ऑफ मटेरियालिटी. अंडरस्टूड. देन सी कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी. कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय, आपण बोलतो की कन्सिस्टन्सी ठेवा, ह्याच्यामध्ये तुम्ही कन्सिस्टन्सी ठेवा तुमच्या स्टडीजमध्ये. फॉर एक्झाम्पल, सपोज झेड नेम स्टुडंट आहे. ओके, तो फर्स्ट इयरला काय झाला, फर्स्ट रँकने आला. सर सपोज त्याला कॉलेजमध्ये सेकंड इयरला सांगितलं जातं की तुझा फर्स्ट रँक आहे तो कंटिन्यू ठेव, तुझ्या स्टडीजमध्ये कन्सिस्टन्सी ठेव. ओके, सो सपोज ॲटलिस्ट समजा युनिट टेस्टला त्याला कमी मार्क्स जरी पडले तरी आपण काय सांगतो, नाव इट्स ओके बट यू शुड कन्सिस्टंट. ओके, जर फर्स्ट नंबर आला तर तू फर्स्ट नंबर ठेवायचाच ॲटलिस्ट ट्राय कर. ओके, जास्तीत जास्त खाली तरी येऊ नकोस, थर्ड रँकच्या खाली तरी येऊ नकोस. ओके, जास्तीत जास्त फर्स्टपर्यंतच पोचण्याचं तू काय कर, ट्राय कर. ओके, हे जनरल एक्झाम्पल झालं. बट सी अकाउंटमध्ये काय आहे, कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय आहे, आपण त्या स्टुडंट्सला काय सांगितलं की तू तसंच ठेव, तू जी काही तुझी फर्स्ट इयरला स्टडीची मेथड फॉलो केली होतीस जेणेकरून तेव्हा तुझा फर्स्ट नंबर आला. सो ती सेम मेथड तू आता काय कर, सेकंड इयरला पण फॉलो कर. ओके, सो सी convention of consistency, what it says, it means that same accounting methods are followed from one accounting period to the another. Means ह्या इयरला 2020नं जी अकाउंटिंग मेथड वापरलेली आहे, सपोज एखादे शॉप आहे माझं. ओके, समजा जर माझं काय आहे, मेडिकल स्टोअर आहे. सो मेडिकल्समध्ये काय असतं, मेडविजन गोल्ड हे रिटेलरचं सॉफ्टवेअर आहे मेडिकलचं. सो तिथे ते जे काही सॉफ्टवेअर आहे त्याला अशी प्रोव्हिजन आहे की तुम्ही सप्लायर्सचं काय करता, बिल करता. ओके, म्हणजे त्यांना तुम्ही चेक देता और तुम्ही काय देता, कॅश देता. सो तुम्ही त्यांना तिथे चेक दिल्यावर, तिथे कॅश दिल्यावर त्या रिटेलर सॉफ्टवेअर जे आहे मेडविजन, तिथे अशी प्रोव्हिजन असते की लगेच तुम्ही तिथे रेकॉर्डिंग करून ठेवू शकता. मीन्स सपोज ब्रिज मेडिसिन्सचा दिसतं आहे. ओके, मीन्स 10,000 रुपीज पे करायचे आहेत, तर तुम्ही 10,000चा चेक दिलात तर तिथे चेक नंबर, किती तारखेचा चेक आहे हे लगेच तिथल्या तिथे तुम्हाला दिसतं ऑन स्क्रीन. ओके, तुम्ही ते रेकॉर्ड करू शकता तिथे. समजा तुम्ही पूर्ण 2020 इयर आहे, मीन्स फॉर एक्झाम्पल 1 एप्रिल 2020 ओके टू 31 मार्च 2021 तुम्ही ही जी काही मेथड आहे ती फॉलो केलेली आहे. ओके, सो काय करायचं, तुम्ही सेम नेक्स्ट इयरला पण मीन्स परत 1 एप्रिल 2021 पासून परत 31 मार्च 2022पर्यंत पण काय करायचं, तीच मेथड फॉलो करायची की जेणेकरून काय होईल की तुम्हाला सगळे रेकॉर्ड्स आहे, तुम्ही कधी कोणाला पे केलेलं आहे किंवा हे तुम्हाला सगळं समजतं. लाईक सेम रिटेलरचं ते सॉफ्टवेअर असतं की ज्याच्यामध्ये काय आपल्याला लगेच डेलीचा आपल्याला प्रॉफिट किती आहे, लॉस किती आहे ते डेली आपल्याला त्या सॉफ्टवेअरवरती कळतं. मीन्स ते जे रिटेलरचं सॉफ्टवेअर असतं त्याला एक फंक्शन की असते. ओके, सो बाय प्रेसिंग दॅट Ctrl+T you can see on your screen that is today how much, at the end of the day today how much I gain profit. ओके, सो सी जर सेम मेथड फॉलो केली तर काय होईल, जे काही रिझल्ट्स जे काही आहेत. ओके, सो ते रिझल्ट्स तुम्हाला जसेच्या तसे काही भेटतात. आणि सपोज जर काही चेंज केलेत तुम्ही, इफ यू हियर यू कॅन डू अ चेंज. ओके, बट सपोज इफ यू डू अ सच चेंज दॅट शुड बी रेकॉर्डेड इन इट्स फायनान्शियल स्टेटमेंट. बट सी त्याचा जो चेंजचा काही इफेक्ट आहे. ओके, मीन्स इफेक्ट
जो काही आहे तो कशावरती होणार, मग इन्कमवरती, आणि इन्कम स्टेटमेंट बॅलन्स शीट आहे त्याच्यावरती काय होणार, त्याचा इफेक्ट होणार. तर तो काय करायचा, तर सेपरेटली काय करायचा, तर शो करायचा असतो. ओके. सो सी नाउ सेकंड पॉईंट, द कंपॅरिझन ऑफ द रिझल्ट ऑफ वन अकाउंटिंग पिरियड विथ दोज ऑफ अनादर इज पॉसिबल. म्हणजे काय, आपण काय करतो, कंपॅरिझन करतो. म्हणजे गेल्या वर्षी किती प्रॉफिट झाला आहे मला, ह्या वर्षी किती प्रॉफिट झाला आहे, हे आपण काय करत असतो, तर कम्पेअर करत असतो. ओके. सो दिस कंपॅरिझन इज ओनली पॉसिबल इफ कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. जर आपण कन्सिस्टन्सी म्हणजे जे अकाउंटिंग मेथड आपण लास्ट इयरला फॉलो करत होतो तीच अकाउंटिंग मेथड आपण ह्या पण इयरला फॉलो केली, देन दिस कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी इज स्ट्रिक्टली फॉलोड. म्हणजे हे जे काही कन्सिस्टन्सी जे आहे ते आपण जर स्ट्रिक्टली फॉलो केलं तरच आपण काय करू शकतो, दिस कंपॅरिझन आहे ती आपण बघू शकतो. ओके. सो ह्याच्यामुळे काय होतं की आपल्याला म्हणजे तो बिझनेसमन आहे त्याला कळतं की ती सेम स्टेटमेंट सेम जी मेथड असेल ती वापरली गेली असेल तर त्याला कळतं की गेल्या वर्षी आपण किती प्रॉफिटमध्ये होतो, यावर्षी त्याच्यापेक्षा किती प्रॉफिटमध्ये आहोत. ओके. सो सी, according to the convention of consistency, this accounting practice should remain same from one year to another year. Okay, see carefully. So the comparison of results of one accounting year with other accounting year is possible only if the convention of consistency is strictly followed. If it will not be proper to value that stock according to one method for 1 year and according to another method next year, then it would make the financial statement unreliable to the persons who use them. If a change become necessary, the change and its effect should be recorded क्लिअरली. ओके. म्हणजे चेंज करू शकतो आपण बट त्याचा रेकॉर्ड आहे तो क्लिअरली काय करायचा, आपण मेंटेन करायचा, किंवा त्याचा इफेक्ट जो काही आहे तो काय करायचा, क्लिअरली मेंटेन करायचा. ओके. सो कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी म्हणजे मध्ये काय सांगितलं जातं की सेम अकाउंटिंग मेथड आहे ती काय करायची, फॉलो करायची एका इयरमधून दुसऱ्या इयरमध्ये. मग त्याचा उपयोग काय होतो, कंपॅरिझन जे आपण करतो, कंपॅरिझन करतो रिझल्टचं एका इयरचं विथ दुसऱ्या इयरमध्ये, ते जर ही जी मेथड आपण फॉलो केलेली असेल तर आपण ते इझिली करू शकतो. अँड सी, इफ द मॅनेजमेंट जी असेल कंपनीची, इफ मॅनेजमेंट वॉन्ट्स टू ड्रॉ important conclusions regarding its working over a number of years, then it is essential that same accounting methods are followed from one accounting period to another accounting पिरियड. म्हणजे एखादी कंपनी असेल, कंपनीच्या मॅनेजमेंटला एक कन्क्ल्युजन काढायचं आहे. ओके. ही कंपनीचं की ऑलवेज प्रॉफिटमध्ये असते, ऑलवेज म्हणजे एक टर्नओव्हर एवढा असतो. जर असं कन्क्ल्युजन काढायचं असेल तर मग काय करायला पाहिजे, तर सेम अकाउंटिंग मेथड जी आहे ती फॉलो केली असेल, देन इट्स बिकम्स व्हेरी इझी टू ड्रॉ द कन्क्ल्युजन. ओके. दिस इज कन्व्हेन्शन ऑफ कन्सिस्टन्सी. देन नेक्स्ट फोर्थ इज द कन्व्हेन्शन ऑफ कन्झर्वेटिझम. ओके. कन्झर्वेटिझममध्ये काय असतं की जे काही फ्युचर लॉसेस आहेत ते आपण आधीच कन्सिडर करायचे आणि त्याच्यासाठी आधीपासूनच प्रिपेअर करून ठेवायचं, आणि जे काही गेन होणार ते इग्नोर करायचे. जेव्हा गेन होतील तेव्हा बघू, जेव्हा सेल होईल तेव्हा बघू, तेव्हा तो रेकॉर्ड करायचा. बट इथे जे काय होणार, फ्युचर लॉसेस जे आपल्याला काही होणार त्याच्यासाठी आपण आधीच प्रिपेअर राहायचं. आता सी वन एक्झाम्पल इन युअर डे टू डे लाईफ की इन इंडिया देअर आर सम सुपरस्टिशन्स like for example, black cat crosses the road in front of you. Okay, in front of you, then it is believed that bad luck will fall to person, okay, with whom this has happened. So in order to protect himself from bad luck, that person takes an action like he drinks water or touches water. That some persons are there ki
ब्लॅक कॅट आहे क्रॉस झाली, ओके. ब्लॅक कॅट म्हणजे काय, काळं मांजर जर पुण्यातून गेलं, कुठे जात असताना मांजर आडवं गेलं की समजलं जातं दॅट बॅड लक विल कम, ओके. सो दॅट टाइम्स टू प्रोटेक्ट दॅट सम पर्सन्स आर देअर. दीज आर द सुपरस्टिशन्स इन इंडिया, that drinking water, touching water, and some persons were there. I had seen somewhere that road cross करतच म्हणजे एक व्हेकल जात असताना, ऑटो जात असताना त्यांच्या ओके क्रॉस केली कॅट, अँड सो दॅट त्यांनी तिथल्या तिथे 3 वेळा ती रिक्षा काय केली, वळवली. ही टेक्स राऊंड तिथल्या तिथे. सो हे वॉट दे डू, पीपल वॉट दे डू टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दॅट, दे आर डुईंग द प्रोव्हिजन, मीन्स दे आर टेकिंग, काय करतात, दे आर टेकिंग ॲक्शन्स अर्ली, आधीच ते काय करतात, कृती करतात, ओके. सो हिअर काय आहे, हिअर की जे बिझनेसमध्ये, सो दॅट पर्सन इज टेकिंग ॲक्शन. सो ॲज पर दिस कन्सेप्ट ऑल अँटिसिपेटेड लॉसेस, म्हणजे काय की फ्युचरमध्ये लॉस आपल्याला जे होणार आहेत, अँटिसिपेशन म्हणजे काय, तर बी प्रिपेअर्ड फॉर फ्युचर इव्हेंट, म्हणजे अँटिसिपेटेड लॉसेस जे आहेत, फ्युचरमध्ये जे काही लॉसेस होणार आहेत आपल्याला, ते रेकॉर्ड कशामध्ये करायचे, बुक्स ऑफ अकाउंटमध्ये ते ऑलरेडी रेकॉर्ड करून ठेवायचे आणि त्याच्यावरती काय घ्यायची, तर ऑलरेडी ॲक्शन घ्यायची. बट सी हिअर ऑल अँटिसिपेटेड गेन शुड नॉट बी रेकॉर्डेड, म्हणजे ह्याच्यामधून गेन काय होईल, एखादा बिझनेस आपण करतोय तर ह्याच्यामधून मला पुढे फ्युचरमध्ये गेन काय होईल हे रेकॉर्ड नाही करायचं, जेव्हा तो होईल तेव्हा रेकॉर्ड करायचं. बट ह्याच्यामध्ये काय आहे, मला जे काही लॉसेस होतील फ्युचरमध्ये त्याच्यासाठी मी आधीपासूनच प्रिपरेशन करून ठेवायचं. म्हणजे आता प्रिपरेशन कसं करणार, जर माझं प्रॉफिट होतो आहे, सो प्रॉफिटमधले थोडे जे काही पैसे आहेत ते मी त्या लॉसेससाठी बाजूला करून ठेवायचे. आता सी फॉर एक्झाम्पल, तुमची एखादी फर्म आहे आणि तुमच्यावर कोणीतरी केस टाकले, कोर्टची केस टाकली आणि केस चालू आहे, ओके. सो केस चालू असताना तुम्हाला जर असं वाटलं की ही केस आय विल विन, ओके, then okay, you are winning, then no question is there, okay. Suppose I am winning this case, then no question is there. Then here I will doesn't take any precaution or that. But suppose if वकील जे ॲडव्होकेट जे असतात, सो ॲडव्होकेट थ्रू त्यांच्याशी डिस्कशन करून आणि मला समजलं की ही केस काय आहे, मी हरणार आहे आणि ही केस मी हारले तर मला 25 लाख पेनल्टी आहे, ती अनादर पार्टीला पे करावी लागणार आहे. सो सपोज इन दॅट केस की ती जेव्हा फ्युचरमधला तो माझा लॉस आहे, सो त्या 25 लाखसाठी जी काही मला फ्युचरमध्ये पेनल्टी पे करावी लागणार आहे त्याच्यासाठी मी आधीपासूनच काय करायचं, तर प्रिपरेशन करून ठेवायचं, ओके. सो ह्यालाच बोलतात कन्व्हेन्शन ऑफ कॉन्झर्वेटिझम, म्हणजे फ्युचरमध्ये जे काही लॉसेस होणार आहेत त्याच्यासाठी काय करायचं, तर आधीपासूनच प्रिपरेशन करून ठेवायचं, ओके. आता सी ऑन स्क्रीन, conservatism means what, these are the guidelines, okay. Guidelines means मार्गदर्शक सूचना, which chooses from acceptable accounting alternatives, okay. म्हणजे काय, विच चूजेस फ्रॉम काय, ॲक्सेप्टेबल अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्ज, म्हणजे अकाउंटिंग करताना आपल्याला जे काही पर्याय जे असतात, ओके, म्हणजे ॲक्सेप्ट केलेल्या जे काही मेथड्स असतात किंवा पर्याय असतात. द वन फॉर रेकॉर्डिंग इव्हेंट्स और ट्रान्झॅक्शन, जे आपण इव्हेंट आहे, ट्रान्झॅक्शन्स जे काही होतात, ट्रान्झॅक्शन्स म्हणजे आपण मी माल विकला मला पैसे आले, और इव्हेंट जे काही होतात ते आपण रेकॉर्ड करणं. सो विच रिपोर्ट्स द लिस्ट फेवरेबल इमिडिएट इफेक्ट ऑन असेट्स, इन्कम अँड ओनर्स इक्विटी, की ज्याचा कमीत कमी परिणाम जो आहे, ओके, लिस्ट फेवरेबल इमिडिएट इफेक्ट, की ज्याचा काय होतो, परिणाम होतो तो कमी झाला पाहिजे. कशावरती, तर असेट्सवरती, प्रॉपर्टी आहे, इन्कम जे आहे, अँड ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी म्हणजे काय, इट्स द ओनर्स राईट टू द असेट्स ऑफ द बिझनेस. इट्स म्हणजे ओनरकडे काही राहतं, दॅट मीन्स सी वॉट लेफ्ट टू द ओनर फॉर, ओके, वॉट लेफ्ट ओवर फॉर ओनर आफ्टर सबट्रॅक्ट ऑल लायबिलिटी फ्रॉम असेट्स, ज्या काही असेट्स आहेत, सो असेट्समधून त्या ओनर्सच्या लायबिलिटीज ज्या काही असतील त्या वजा करून, असेट्स म्हणजे त्याची प्रॉपर्टी, ओनर्सची ज्याच्याकडे किती आता संपत्ती आहे त्या संपत्तीतून त्याचे लायबिलिटी, त्याचे जे काही लोन्स असतील ते वजा करून जे काही ओनरकडे राहतं त्याला ओनर्स इक्विटी असं बोलतात. सो
कॉन्झर्वेटिव्ह प्रोव्हाइड काय करतात, एक अशा गाईडलाईन प्रोव्हाइड करतात ओके, ज्या ॲक्सेप्टेबल अकाउंटिंग अल्टरनेटिव्ज जे काही असतात त्यांच्यामधून त्या आलेल्या असतात. सो रेकॉर्डिंग इव्हेंट्स जे काही असतात किंवा ट्रान्झॅक्शन्स जे काही रेकॉर्ड करावी लागतात त्याचा काय व्हायला पाहिजे, इफेक्ट आहे तर तो कमीत कमी इफेक्ट व्हायला पाहिजे असेट्सवरती, इन्कमवरती आणि ओनर्स इक्विटीवरती. And say second point, the convention of conservatism provides to play safe. जसं की मी सांगितलं की सेफ राहायचं, आपण आधीच सेफ राहायचं. फ्युचरमध्ये जे काही आपल्याला लॉसेस होणार आहेत त्याच्यासाठी आपण काय करायचं, आधीच सेफमध्ये राहायचं. इट टेक्स इन टू कन्सिडरेशन ऑल प्रॉस्पेक्टिव्ह लॉसेस. ओके, म्हणजे काय, जे काही लॉस होणारे आहेत सो ते आधीच कन्सिडर करायचे. आपण लॉस होतील जे काही फ्युचरमध्ये ते आधीच कन्सिडर करायचे, की जसं मी सांगितलं माझ्या बिझनेस ऑर्गनायझेशनवरती माझ्यावरची केस केलेली आहे. सो इन फ्युचर मला मी जर सपोज आय विन देन आय विल गेट दॅट 25 lakhs आणि सपोज आय लूज. ओके, जर मी काही हरले ती केस तर ती 25 lakh पेनल्टी मला त्या पर्सनला पे करावी लागेल. ओके, सो इन दिस केस त्या 25 lakhसाठी मी आधीच प्रिपेअर असलं पाहिजे. सो मी ते आधीच कन्सिडर केलं पाहिजे आणि माझी जी काही बुक ऑफ अकाउंट आहे त्याच्यामध्ये मी ते ऑलरेडी आधीच काय केलं पाहिजे तर रेकॉर्ड करून ठेवलं पाहिजे. सो इट टेक्स इन टू कन्सिडरेशन ऑल प्रॉस्पेक्टिव्ह लॉसेस, जे काही लॉसेस होतात ते कन्सिडर करतात. बट लिव्ज आउट ऑल प्रॉस्पेक्टिव्ह प्रॉफिट्स. बट जे काही प्रॉफिट आहे, प्रॉफिट होणार आहे तो काय करायचा, तो इग्नोर करायचा. प्रॉफिट कन्सिडर करायचा नाही, प्रॉफिट आहे तो इग्नोर करायचा. आणि जे काही लॉसेस आहेत, आता लिव्ज आउट म्हटलं आहे ना, ऑल म्हणजे इग्नोर करायचे. प्रॉफिट होईल तेव्हा, जेव्हा कधी प्रॉफिट होईल तेव्हा तो मेन्शन करायचा, पण आत्ता नाही मेन्शन करायचा. आत्ता काय करायचं, बुक ऑफ अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड जे काही मला लॉसेस होणार आहेत फ्युचरमध्ये त्याच्यासाठी मी ऑलरेडी प्रिपेअर राहायचं आणि ते मी माझ्या बुक अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड करून ठेवायचे. ओके, सो सी कन्व्हेन्शन ऑफ कॉन्झर्वेटिझम मीन्स दॅट अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द बिझनेस मस्ट बी गिव्हन ड्यू कन्सिडरेशन. So conservatism is a policy of caution or playing safe to safeguard against possible losses of business. Understood? This is the convention of conservatism. ह्याला conservatism असं म्हणतात. Okay, so today we had seen convention of disclosure. Okay, means disclose all these material information. Don't hide anything. Then we had seen convention of materiality, means what, ki disclose only material information, only important information, so that knowledge it is influencing on decision of that users of that financial statement. Then we had seen convention of consistency, means regularity. If one accounting method is followed for 2020 year, then that same accounting method should be followed for the year 2021. This is convention of consistency. Then convention of conservatism, means be prepared for losses in today only, means future मध्ये जे काही लॉसेस आहेत ते आत्ताच रेकॉर्ड करून ठेवायचे, त्यांच्यासाठी आत्ताच तयार राहायचं. Okay, this is convention of conservatism. Hope you had all clear this point. If you are not getting anything, then please ask me frankly. Okay, now we will stop over here. Happy learning. Stay safe. See the atmosphere. Okay, means outside atmosphere is the rainy like. Okay, so see, take care of yourselves and your family. Okay, don't go outside. Thank you. Happy learning. Stay safe.